respected MLA sir, Dr. R. Bhupati Reddy sir, and Vinay Krishna Reddy IS Garu in absentia, then Ankit Saab in absentia, and Kiran Kumar sir, Revenu sir, Rajendra Kumar sir, and all my distinguished guests present on the dais and of the dais our team. See, basically we are here. हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि खाली साहब को थैंक यू बोलना था। हमारा यहाँ पे ऑफिस 100 साल से चल रहा है और हम लोग आज तक रेंट पे चल रहे हैं। तो जब हमको ये ख्याल आया कि स्टेट बैंक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 220 साल से है थ्रू आउट द कंट्री में, एंड हर जगह में हमारा अपना बिल्डिंग है, बट निजामाबाद में अपना बिल्डिंग नहीं है। तो हमने साहब को एक बार रिक्वेस्ट किए थे, साहब बोले आप चिंता मत करिए, हम इमीडिएटली करेंगे। सो विद इन 6 months वी गॉट दिस पार्सल ऑफ लैंड। तो खाली थैंक यू के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, साहब को थैंक यू बोलेंगे और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है का जो रिक्वेस्ट था सर, आपने सुना, यहाँ पे एक लैंड दिए सर। हमारा ऑफिस में सर अराउंड खाली मेरे ऑफिस में 70 लोग काम करते हैं, प्लस अनदर 3-4 ऑफिस हम लोग यहाँ पे लाएंगे सर। एंड आपने बहुत अच्छा काम किया, इतना बड़ा एक हमको पार्सल ऑफ लैंड मिला है सर। एंड ओरिजिनली सर हम लोगों ने ज़्यादा लैंड के लिए प्रपोज किया था, क्योंकि स्टेट बैंक का हर जगह में ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे वारंगल में, हैदराबाद में, निजामाबाद में नहीं है। बट बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ लैंड हमको एक छोटा लैंड मिला है, बट इसमें हम लोग अभी हमारा ऑफिस बनाएंगे और MLA साहब को फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए। बट ये ऑफिस जो हुआ है सर, हम लोग अभी ऑलरेडी हमारा प्रपोजल जा चुका है। 29.81 करोड़ का हमारा यहाँ पे एक जो बिल्डिंग बनेगा, हम ये रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारा जो बिल्डिंग हो एक सिग्नेचर बिल्डिंग हो। सो जो सर टेम्पररी एस्टिमेट है, इट इज़ 29.81 करोड़ का एस्टिमेट हम भेजे हैं सर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द अप्रूवल शॉर्टली, मे बी विद इन अ मंथ अप्रूवल आ जाएगा। तो हम लोग सर यहाँ पे काम स्टार्ट करके हमारा जो टारगेट है सर, हम 1.5 साल के अंदर, एक्चुअली 1 साल का टारगेट लिए हैं, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए सर हम 18 महीने का टारगेट लिए हैं। 18 महीने में हम चाहते हैं कि हम रुक्मिणी चैम्बर से शिफ्ट करके यहाँ पे हम ऑपरेट करें। और सर इसको छोड़ के इसके अलावा हम लोग एक ब्रांच भी सर प्लान कर रहे हैं मुकपाल में। जैसे हमारा बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बैंक का ब्रांच खोलेंगे, सो दैट यहाँ पे जो लोकल लोग जो हैं जितना रहेंगे उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा आपका, पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शंस के लिए, लोन्स के लिए। सो यहाँ पे एक ब्रांच, क्योंकि हमारा जो नियरेस्ट ब्रांच यहाँ से दूर है वो मंचिपा है, फॉर द सिटी में है। सो यहाँ पे मुकपाल में ब्रांच नहीं है और ये एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। सो हमारा ये सर रिक्वेस्ट है कि सर आपका हमेशा जो कोऑर्डिनेशन रहा है, हमारे ऊपर जो सपोर्ट रहा है सर, इतना जल्दी आपने लैंड अलर्ट किए हैं सर, आप हम वी सीक योर ब्लेसिंग्स, काइंड ऑफ आशीर्वाद, सो दैट कि हम 18 महीने में ये बिल्डिंग में शिफ्ट करें सर। और द टाइम वी विल बी शिफ्टिंग टू दिस बिल्डिंग अगेन विल इन्वाइट यू द वंस द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। सर थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, विल बी डेफिनेटली रिमेंबरिंग यू इंडेटेड। बट ऑफ कोर्स आई डोंट नो दैट माने 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँगा या नहीं हूँगा। सो जो भी होगा वो एंजॉय करेगा अपना बिल्डिंग, इतना अच्छी हवा और इतना बढ़िया परिवेश, उनका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा सिटी में से यहाँ पे। So thank you everyone for being present here, and the absolute and thanks to our MLA sir taking up us so soon and giving an nowadays government land is a scarce commodity. So sir has taken the interest and alerted to State Bank of India sir. The entire State Bank of India family is indebted to you for this piece of land sir. So thank you sir. Thank you. మన తోడ ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనది మోపాల్ మండల్ మారుమూల ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మారుమూల ప్రాంతానికి ఇంత పెద్ద బ్రాంచ్ని తెప్పించిందంటే మొట్టమొదట మనం ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. అదే కాకుండా ఇక్కడ ప్రపోజల్ చేసినటువంటి ఈ SBI ఆ బృందానికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎందుకంటే సార్ మాకు ఇక్కడ ఈ మోపాల్ మండలం అంటే మారుమూల ప్రాంతం అంటే ఎస్టీ అన్ని గిరిజన ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మాకు మీ వల్ల మా మోపాల్ మండలాన్ని కొంచెం ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని చెప్పేసి మేము మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అదే కాకుండా కొన్ని గ్రామాలు కూడా కొన్ని డెవలప్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నా సార్ మిమ్మల్ని. ఎందుకంటే మా చాలా వెనకబడిన ప్రాంతం, ఎందుకంటే అక్కడ ఆర్మూరు ఆ ప్రాంతంలో అంతా ఎవరి ఇదైన ప్రాంతాలు అవి. మా ప్రాంతం డెవలప్ కావాలనంటే మీలాంటి వాళ్ళు మా రైతు సోదరులందరికీ సాయం చేస్తే లోన్స్ రూపంగా కానీ ఇంకా వేరే రూపకంగా కానీ మీకు వచ్చినటువంటి వనరుల లోపల మా గ్రామాలని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు ఇస్తూ ముగిస్తాను. ఈరోజు
మోపాల్ మండల్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ కోసం వచ్చినటువంటి మన ముఖ్య అతిథి మన ఎమ్మెల్యే గారు భూపతి రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు డీజీఎం గారు ఎస్బీఐ, అదేవిధంగా మా ఆర్డీఓ గారు రాజేంద్ర కుమార్ సార్ గారు, ఎండిఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, మరి వేదికను అలంకరించినట్టు మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారు, మోపాల్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సాయిరెడ్డి గారు, మరి రాజు, మోహన్, గంగారెడ్డి సింగిల్ విండో చైర్మన్, మరి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మండలానికి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, స్టాఫ్కి ఆర్ఎంలు వచ్చారు, మేనేజర్లు వచ్చారు, మరి వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరికీ పేరు పేరున ఈ ఉదయ నమస్సుమంజలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. పక్కనే నాది, ఈ పక్కనే ఎస్బీఐ, ఇంత మంచి ఆఫీస్ కావడం మొట్టమొదట నేను సంతోషపడతాను. వాస్తవం చెప్తున్నా, నేను ఇది కాదు. అయితే మరి దీనికి ఈ డీజీఎం ఆఫీస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఎస్బీఐ మోపాల్ మండలంకి రావడం అది నా భూతో నా భవిష్యత్. ఎవరు అనుకోలే ఇంత పెద్ద ఆఫీసు ఈ దేశంలోనే ఆర్థికంగా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అంటే దేశంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి బ్యాంక్ అది ఎస్బీఐ. మరి అటువంటి బ్యాంక్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్, డీజీఎం గారి ఆఫీస్, మరి దాంతోపాటు డీజీఎం గారు చెప్పారు ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ కూడా పెడతామని. మరి దానికి కూడా మనం సంతోషించాలి. డీజీఎం గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలా. దాంతోపాటు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఈ ల్యాండ్ ఇప్పించి ఎస్బీఐకి, రెవెన్యూ శాఖకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలా. వాళ్ళు కూడా గొప్ప మనసు చేసుకొని మరి ఇక్కడ నాటే జోక్, ఇక్కడ దాదాపు 2 కోట్ల వాల్యూ ఉంటుంది బహుశా ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ 1 ఎకరానికి. అటువంటి ల్యాండ్ను మరి రెవెన్యూ వాళ్ళు కూడా ఉదారతతోని ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఇవ్వడం కూడా శోచనీయం, చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకి, వ్యాపారస్తులకి ఎందరికో ఉపయోగపడే విధంగా ఈ బ్యాంక్ ఇక్కడ అవసరపడుతుంది. మరి నాకు తెలిసి 1980s మాకు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నర్సింగ్పల్లిలో ఇచ్చారు. దాన్ని మంచిపాకు షిఫ్ట్ చేసినారు. రైతులకు అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎక్కడ మంచిప్ప ప్రాంత ట్రైబల్ ఏరియాకి ఆ బ్యాంక్ చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంది. మరి అదేవిధంగా మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటా ఉన్నాం సార్, ఇది ఆ బ్యాంకును మేము మళ్ళీ నర్సింగ్పల్లికో మోపాల్కో షిఫ్ట్ చేయించడానికి చాలాసార్లు మేము విన్నపం చేసాం. ఆ బ్యాంక్ అక్కడే ఉంచుతూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ చేయడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఈ దారింపట వచ్చే ప్రతి గ్రామానికి మోపాల్ చేసినటువంటి మన ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు, ఈరోజు ఇక్కడ నిజంగా ఎస్బీఐ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ రావడానికి ముఖ్య కారణం మోపాల్ ప్రజలు, మోపాల్ లీడర్లు, వాళ్ళే మెయిన్. తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు. ఎందుకంటే నిజామాబాద్లో టౌన్లో ఎక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అన్ని కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి. డీజీఎం గారు వచ్చి సార్ మాకు అన్ని డిస్టిక్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ లేదు, ఎలా అయినా చూడాలన్నప్పుడు చాలా సర్చ్ చేశాం. మాకు టౌన్ చుట్టుపక్కల దగ్గర కావాలన్నప్పుడు ఏ ల్యాండ్ చూసినా ఏదో ఒక లిటిగేషన్, కోర్టు కేసు ఉంది. ఇమ్మీడియట్గా నాకు మోపాల్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు మరియు లీడర్స్తో నేను కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఒక మంచి ఆఫీస్ వస్తుంది, మీరు కాన్సెంట్, జనరల్గా వాళ్ళ కాన్సెంట్ అనేది, లోకల్ పీపుల్ కాన్సెంట్ అనేది కంపల్సరీ. అడిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళందరూ కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ అయ్యారు. ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడండి సార్, మీరు ఎమ్మెల్యే గారి పర్మిషన్ ఒకసారి తీసుకుంటే మేము కూడా ఓకే అంటే ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడగానే సార్ కూడా చాలా పెద్ద మనసుతో క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా చాలా ఉంటాయి. దాదాపు మా దగ్గర ఒక 200 ఎకరాల రిక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ, రకరకాల ఆఫీసులకు, ఇతర గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్కి. కానీ నిజామాబాద్లో బ్యాళ్ళకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తక్కువ. ఆ అభినందనీయుడు చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాడు ఎస్బీఐ కొరకు. చాలాసార్లు మా ఆఫీస్ చుట్టూ, కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా
సాల్వ్ చేశాడు. ఈరోజు ఇది సక్సెస్ కావడానికి ఇంతమంది కారణం మోపాల్ మండల ప్రజలు, లీడర్లు, ఎమ్మెల్యే గారు ప్లస్ ఎస్బీఐ అందరూ సహకారం వల్లనే ఇది సక్సెస్ అయింది. డెఫినెట్గా మోపాల్ మండలం ఒక అర్బనైజేషన్ వైపు పరుగులు పెడతానని ఆశిస్తూ అందరికి కూడా పర్టికులర్గా ఎమ్మెల్యే గారికి, ప్రజలకు, తర్వాత ఎస్బీఐ స్టాఫ్ అందరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు మన నిజామాబాద్ రూరల్లోని మోపాల మండల కేంద్రంలో మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ను ఏజీఎం గారు, సాహు గారు, మరి వాళ్ళ బృందం అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికి అదేవిధంగా మరి మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా పిసిసి డెలిగేట్ శేఖర్ గౌడ్ గారికి, మరి అధికారులు ఆర్డీఓ గారికి, ఎంపీడీఓ గారికి, ఎంఆర్ఓ గారికి, మరి మండల పార్టీ అధ్యక్షుడికి, కాంగ్రెస్ నాయకులకు, సింగిల్ విండో చైర్మన్లకు, మరి అదేవిధంగా వివిధ గ్రామాల నుండి మోపాల్ మండలం నుండి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు, పత్రికా నిజంగానే ఇలా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి రోజు. మోపాల్ మండలం ఏర్పాటు చేయడంలో కూడా మోపాల గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఇక్కడ నా ప్రయత్నము, నా కృషి ఉందని. కాబట్టి అప్పుడు ఇక పేరు రాదు, కానీ కొంతమంది ఏమో ముదక్పల్లిలో పెట్టాలంటారు, ఇంకా కొంతమంది ఏమో మంచి కాదు ఇక్కడ మనం బోర్గాంలో పెట్టాలంటారు. సో నేను ఒక్కనే నిజంగానే కొట్లాడి ఆ రోజు మోపాల మండలం ఏర్పాటు చేసాక ఇక్కడ మోపాల మండలం మీటింగ్లో పెట్టుకొని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మోపాల మండలంకు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. మరి ఇక్కడ తప్పకుండా ఈ మండలము ఈ గ్రామము బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆ రోజే చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, మోపాల గ్రామానికి నాకు తెలంగాణ ఉద్యమం నుండి ఇక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసాం, ఎన్నో ధర్నాలు చేసాం. తల్లి తెలంగాణ వీరయం కానుండి అదొక చరిత్ర. సో ఈ గ్రామాన్ని, ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి నాకు ఎప్పటి నుండో నిజంగానే ఒక అంటే అభిమానం ఈ ప్రాంతం అంటే. కాబట్టి ఇవాళ మనకు అనుకునే అవకాశం నిజంగా మోపాల్ మండలం వాళ్ళు, ముఖ్యంగా మోపాల్ గ్రామస్తులు ఇక్కడ మండలం ఏర్పాటు కావడము, తర్వాత ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ ఇది. ఎస్బీఐ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అది మనకు భారతదేశానికి సంబంధించిన బ్యాంకులన్నిటికీ గుండెకాయ లాంటిది. 120 సంవత్సరాల బ్యాంకు, ఇది అంత పెద్ద బ్యాంకు. ఇవాళ మనం వ్యవసాయదారులకు కానీ ఏదైనా ఆర్బీఐ తర్వాత అసలు ఇక ప్రధాన బ్యాంకు పాత్ర పోషించేది ఎస్బీఐ. అది అలాంటిది మన డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాకు ఒక 5 అంతస్తులతోని. మరి ఇక్కడ ఏజెం గారు అంటా ఉన్నారు ఒక సిగ్నేచర్ బిల్డింగ్ వస్తుందని. సిగ్నేచర్ బిల్డింగ్ అంటే ఇలాంటి బిల్డింగ్ ఎక్కడ ఉండదు అన్నట్టు, అంటే ఒక యూనిక్ ఆర్కిటెక్చర్తో వస్తుంది. మరి అది మన ప్రాంతంలో రావడం, అది కూడా మరి దగ్గర ప్రిమిటివ్ ఎస్టిమేషన్సే మనకు 30 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఇవాళ 30 కోట్ల ప్రాజెక్టు మన ప్రాంతానికి రావడము మరి చాలా శుభదాయకము. మీరు అందరు కూడా సహకరించింది దీనికి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, మన గ్రామస్తులు అందరూ కూడా సహకరించింది, మీకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అయితే ఈ బ్యాంకు వల్ల మనకి ఇక్కడ ఇంకా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. సో అది కూడా భవిష్యత్తులో చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్యాంక్ కాబట్టి చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు, పోయేవాళ్ళు, లోనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ప్రతి బ్యాంక్ యొక్క అంటే లావాదేవీలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుండే జరుగుతాయి మెయిన్. కాబట్టి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక కార్పొరేట్ సంస్థ కాబట్టి వీళ్ళు మరి కార్పొరేట్ ఏమంటారు, సిఎస్ఆర్ అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద మరి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానీ మరి బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఆర్థిక సహాయం కూడా మనకు అందిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు ప్రతి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ వాళ్ళ బిజినెస్ జరిగే ఏరియాలో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కొంచెం ఫండ్ కేటాయిస్తారు అంటుంది, దాన్ని సిఎస్ఆర్ అంటుంది. ఆ సిఎస్ఆర్ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో ఏది అవసరం ఉంటే అది కొంతవరకు చేస్తామని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది మనకే. మరి దానివల్ల లాభం అవుతుందని అది ఇక్కడ మన లోకల్ వాళ్ళు కూడా మేము మీకు అందరు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి ఏంటంటే ఐ డోంట్ ఆస్క్ ద క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ టు బి హియర్ అంటే ఇట్ విల్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు ద యువర్ ప్రొసీజర్. బట్ ఇక ఈడ లోకల్ వాళ్ళు స్పెషల్లీ 4th క్లాస్ క్లీనింగ్ కానీ, వాచ్మెన్స్ కానీ, ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ లోకల్లీ విచ్ ఆర్ నామినేటెడ్ మా ప్రాంతం వాళ్ళకు
ఇక్కడ మన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇక్కడ వాచ్మెన్లు కానీ లేకుంటే ఇవి ఉంటాయి కదా 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకా క్లీనింగ్ కానీ ఇంకా అదంతా కూడా అటెండర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా లోకల్ వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్తా ఉన్నాం. మన వాళ్ళకి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ కూడా మనకు కొత్త బ్రాంచ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ఆ మంచిపా బ్రాంచ్ ఎత్తేస్తామన్నారు. అప్పుడు ఆ ఊరు మునిగిపోతుంది, మరి ఆడ బ్రాంచ్ ఎందుకని ఆ బ్రాంచ్ని కూడా మనం కాపాడిన మంచిగా గ్రామస్తులకు తెలుసు. నేను స్వంతగా కొన్ని డబ్బులు మళ్ళీ నా ఫండ్కి వెళ్ళి కొన్ని ఇచ్చినాము. పాపం గ్రామస్తులు కొంచెం కలుపుకొని ఇలా మనకు బిల్డింగ్ కావాలంటే బిల్డింగ్ కూడా కొత్తది కట్టుకొని అక్కడ బ్రాంచ్ అక్కడనే రిటైన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకు మోపాల్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఇంకో బ్రాంచ్ వస్తుంది. మళ్ళీ SBI బ్రాంచ్ రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. సో దీన్ని మనము వాడుకోవాలా. మీరు అందరు కూడా అంటే వసతులు వస్తున్నాయి, మీకు బ్యాంకు ఫెసిలిటీ వస్తుంది, మీరు డిపాజిట్స్ ఇవ్వండి, మీకు లోన్స్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఐ థింక్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఏరియాస్. So definitely we'll have a very good business in the even a local branch also. So I'll just asking them to use that branch services. So ఇట్లా మనం వాడుకుందాం. సో ఇది చాలా మంచిది. దీని పక్కనే ఇంకా ఇప్పుడు ఆడివారు చెప్తామని ఇక్కడ మనకు ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది. అది మనకు మండల్ రిసోర్స్ ఆఫీస్ కూడా మనము మండల్ రిసోర్స్ ఆఫీస్ అంటే మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఒక బిల్డింగ్ వస్తుంది 40 లక్షలతో. అది కాకుండా మండల్ కాంప్లెక్స్ కూడా ల్యాండ్ ఇక్కడనే ప్రపోజ్ చేసాం మనం. ఒక ఎకరం ఉంటుందండి. ఎకరం పైన ఒక 5 గుంటలు ఏదో ఉంటుంది. ఎకరం ఉంటుంది. ఈయనే మండల ఆఫీసు, ఇక్కడనే ఎంపీడీఓ ఆఫీసు, ఇక్కడనే రెవెన్యూ ఆఫీసు, వీళ్ళది ఇక్కడనే పోలీస్ స్టేషన్ కానీ ఇవన్నీ ఏదైనా కాంప్లెక్స్ వచ్చే అవకాశం ఇక్కడనే ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ కలెక్టర్ గారి దగ్గర ఉండి మనకు వారం 10 రోజుల్లో అది క్లియర్ అవుతుంది. మనకు ఫండ్స్ రాగానే ఇక్కడనే అంటే ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనకు తెలిసి ఇప్పుడు మోపాల చౌరస్తా ఇట్లా మొత్తం 4 రోడ్ల అయిపోతుంది. అది మొత్తం సెంట్రల్ లైటింగ్. మరి కొత్తగా ఏర్పడిన మండలం ఇంకిది. ఇప్పుడు సర్పల్లి లాంటి పాత మండలాలనే లేవు ఇవన్నీ. సో ఇలా నేను చెప్పడం కాదు, నేను వచ్చిన 18 నెలల్లో మన మోపాల మండలంకే దగ్గర ఒక 100 కోట్ల ఫండ్ తెచ్చింది. ఇంకా డబ్బులు పెట్టి వీళ్ళని పట్టుకుంటే ఇంకో 50 కోట్లు ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఇట్లా అంటే ఈ మోపాల ప్రాంతాన్ని ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు మంచిపా ప్రాంతంలో కూడా గ్రామాలు కూడా ఏం డోకా లేకుండా మనం పాత మోడల్గానే ప్రాజెక్ట్ కట్టాలని గవర్నమెంట్ కూడా డిసిషన్ తీసుకుంది. ఒక జీవో ఒకటే వచ్చేది ఉంది, ఇంకా మినిట్స్ అంతా కూడా ప్రాసెస్ అవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ రూపుదిద్దుకొని మరి మీకు అందరు కూడా మనకి ఈ ప్రాంతానికి అభివృద్ధికి మనము ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని స్వాగతిస్తాం. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ తర్వాత ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కానీ తర్వాత ఫర్దర్ బిజినెస్లో కూడా మన ప్రాంతం వాళ్ళందరూ కూడా మీరు కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి ఇంకెక్కువ రాజకీయం డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద పాలిటిక్స్. సో వెరీ నైస్. I welcome all of you here to my constituency. Once again thank you people also to bring the branch here, and really this will boost the development of this particular mandal headquarter and also the bank facility for this local area. Thank you. తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందుకోసం మీ ఎమ్మెల్యే గారికి మీ కరతాళ ధ్వనులతో మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఒక బ్యాంక్ వస్తే వచ్చే ఉపయోగం ఏంటనేది అది వచ్చిన తర్వాతే తెలుస్తుంది. మంచిప్పులో ఒక బ్రాంచ్ ఆగకుండా కొత్త బిల్డింగ్ కట్టి ఇచ్చారంటే ఆయనకి తెలుసు ఒక బ్యాంక్ ఉంటే దాని అభివృద్ధి శాతం ఎంత ఉంటుంది, ఆర్థికంగా అది ప్రజలకు ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయం అంత విద్యావంతుడైనటువంటి భూపతి రెడ్డి గారికి తెలుసు. మా అదృష్టం అలాంటి ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర మేము ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ కట్టడం అనేది మా అదృష్టం నిజంగా చెప్పాలంటే. ఆయన అప్పుడు మాకు ఒక వారం టైం ఇవ్వండి, ఒకే వారం టైం ఇవ్వండి, మీకు ల్యాండ్ ఎక్కడ కావాలో చెప్తే నేను దాన్ని బట్టి ఫైనలైజ్ చేస్తా అన్నారు. 6వ రోజు సాయంత్రమే ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, మీకు ల్యాండ్ కన్ఫర్మ్ అయింది, మీరు కట్టండి అని. ఈ విషయానికి నేను మా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున మరొకసారి భూపతి రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరొక ముఖ్య వ్యక్తి ఉన్నారు రాజేంద్ర కుటుంబం, పర్టికులర్గా SBI తరఫు నుంచి. ఎందుకంటే సార్ మాకు ల్యాండ్ ఇటు కావాలి సార్, ఈ అలైన్మెంట్లో ఉండాలి సార్ అంటే ఆయన స్వయంగా చాలాసార్లు విజిట్ చేసి ఆ ఆర్డర్ని చాలా తొందరగా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేట్టుగా చేశారు. దానికి సంబంధించి ఆయనకు కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఇక్కడున్న MRO రామేశ్వర్ గారికి, MPDO రాములు గారికి, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మరియు చాలామంది పెద్దలు విచ్చేసి ఉన్నారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టేజ్ మీద, వారందరికీ, అలాగే మోపాల్ గ్రామ ప్రజలకి, మా గ్రామ ప్రజలకి, ఎందుకంటే అతి త్వరలో మేము ఇక్కడ రాబోతున్నాం కాబట్టి మా గ్రామ ప్రజలందరికీ, అలాగే పాత్రికేయ సోదరులకు, ఇంకా చెప్పాలంటే మా పోలీసు సోదరులకు కూడా, పోలీస్ శాఖ వారికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఇక్కడ ఉండి ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు. అలాగే సౌండ్ సిస్టమ్ మరియు మా
ఎస్బీఐ తరఫు నుంచి చాలామంది స్టాఫ్ వచ్చారు. ఈ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆల్ ఆర్ మా రీజనల్ మేనేజర్స్, వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి మిగిలిన ఎస్బీఐ స్టాఫ్కి అందరికీ కూడా మా డీజీఎం గారు శ్రీ విజయ్ కుమార్ సాహు గారి తరఫున, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున